السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات مائک کھول لیں، دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قولی، اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی علما، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو سبق السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نام ہے، وہ سبق کا نام ہے خلخلہ۔ خلخلہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہلے، سب سے پہلے جو ہے یہ سب کے مائک بند کر دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ سکون سے پڑھ سکیں۔ جی، اب کوئی مائک نہیں کھولے تو ہم لوگ ایک بار ریویو کریں گے، تو پورا سبق جو ہے نیا ریویو کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ جی، ہم جو ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے خلخلہ۔ آپ کو معلوم ہے خلخلہ، اس میں خل دو بار آ رہا ہے، خلخلہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اس میں خاف لام خاف لام، اسی کو بولتے ہیں خلخلہ بھی ریپیٹ ہوتا، ہاں خلخلہ بھی جو ہے ریپیٹ ہوتا، خلخلہ دو بار ریپیٹ ہوتا، اور آواز ٹکرا کے الگ ہو جاتا، باؤنس بیک ہوتا، اور اس کے 5 حرف ہیں۔ ہم اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں اور اچھی طریقے سے پریکٹس، اس کے 5 حرف ہیں۔ کون سے ہیں؟ خا، تا، با، جیم، دال۔ خا، تا، با، جیم، دال۔ یہ کب خلخلہ کریں گے؟ جب اس پہ جزم آئے گا، جب یہ ساکن رہیں گے تو یہ خلخلہ کریں گے، اس پہ زبر زیر پیش ہوگا تو خلخلہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے ہم کیا کریں، اس کا نام بنائیں، خطب جد۔ آپ سب کو یاد ہونا ہے، خطب جد، یہ 5 حرف یاد رہ جاتے ہیں آپ کو، تا، با، جیم، دال۔ جب بھی ساکن آئیں گے یہ خلخلہ کریں گے، ہے نا۔ جب بھی ساکن آئیں گے، آیت کے ختم پہ ہم روکیں گے، اس کا زیر زبر ہٹا کے سکون لگائیں گے، خلخلہ کریں گے، ہے نا۔ اب خلخلے 2 قسم کے ہیں، ہم آپ کو بتائیں، خلخلے 2 قسم کے، خلخلے صغرا اور خلخلے کبرا۔ صغرا بولتے ہیں چھوٹا، اور کبرا بولتے ہیں بڑا خلخلہ۔ بڑا خلخلہ کب ہوتا ہے اور چھوٹا کب ہوتا ہے؟ چھوٹا خلخلہ ہوتا ہے اگر حروف خلخلہ کبرا ہے نا۔ چھوٹا خلخلہ کب ہوتا ہے؟ جب حروف خلخلہ کلمے کے بیچ میں رہے۔ خبلو، با بیچ میں آ گیا، حروف خلخلہ کہاں گیا؟ بیچ میں آ گیا۔ بیچ میں آنے سے
تھوڑا لائٹ خلخلا ہوگا، ہلکا خلخلا ہوگا، صغرا ہوگا، صغرا. اور کلمے کے آخری میں آ گیا تو بڑا ہوگا. کیسے؟ سمد، سمد. یہ کلمے کے آخری میں ہے، آخری میں آ رہا ہے نا. ہاں، سمود، سمد ہے نا. یلید، اور کیا ہے، لقد، لقد لام پہ زبر ہے، خاف، لقد. آخری میں، یہ آخری میں حروف خلخلہ کلمے کے آخری میں رہنا یا آیت کے ختم پہ رہنا. آیت کے ختم پہ رہیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ساکن کر کے روکیں گے تو خلخلہ ہوئے گا. جیسے آہدن، یہ دو پیش ہم یہاں روکنے کے لیے دو پیش کو ہٹا دیے، یہ دو پیش کو ہٹا دے کے ہم جزم لگا دی، اب انہیں خلخلہ کریں گا. احد، احد، حالانکہ وہاں دو پیش ہے لیکن ہم روکنے کے لیے کیا کریں، اس کو ساکن کریں. تو خلخلے کتنے قسم کے ہیں؟ خلخلے صغرا، خلخلے کبرا. ہم کل کیا کرے، بہت پریکٹس کرے پہلے ایک صفحہ پڑھے تھے، پھر ایک صفحہ پڑھے، پھر جو ہے کل ایک صفحہ پورے لوگ پڑھے، بعض لوگ اچھا نہیں پڑھے. میں بولا آج اور پریکٹس کر کے آؤ، خوب اچھی پریکٹس کر کے آؤ. تو آج آپ لوگ اچھی کل پوری کلاس والے جو ہے یہ پورے خلخلے پڑھے، یہ پورا صفحہ پڑھے تھے، کل پڑھے تھے نا. یہ خلخلے صغرا بھی پڑھے اور خلخلے، بعض لوگ اچھا نہیں پڑھے. میں بولا گھر میں اور پریکٹس کر کے آؤ. تو آپ لوگ گھر میں پریکٹس کریں سب لوگ اور اچھی کریں. کل میں وائس میسج بھی بھیجا تھا، یہ پیج بھی بھیجایا تھا، یہ پیج بھیجایا تھا اور پڑھ کے بھی بتایا تھا. آپ لوگ گھر میں اس کی اور خوب اچھی پریکٹس کرنا تھا. کر لیے؟ ویری گڈ. اگر نہیں کرے تو آج کریے، ہے نا. کل چھٹی ہے، کل کریے. آپ کا خلخلہ اچھا ہونا چاہیے، بالکل یعنی روانی سے نکلنا چاہیے، صاف صاف نکلنا ہے، اٹکنا نہیں چاہیے، آواز کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. خلخلے کو نہیں کھا جانا، خلخلے کو ظاہر کرنا، اچھا خلخلہ کرنا. جتنا اچھا خلخلہ کرے خیرت اتنی اچھی رہتی. تو بہت سے لوگ خلخلے جو ہے وہ تھوڑے وہ کمزور خلخلے کر رہے تھے. کمزور نہیں کرنا، سالڈ کرنا. آخری کا ہے تو اور اچھا کرنا، ٹھیک ہے نا. چلے اب ہم کیا کریں گے، آگے بڑھیں گے. تو آج کیا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مشق، سوالات. کیا پوچھ رہا ہوں نے سوالات، سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا سوالات ہے. سوالات ہے حروف خلخلہ کتنے ہیں، حروف خلخلہ کتنے؟ 5. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. خلخلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ساکن ہو اور کلمے کے بیچ میں ہو یا آخر میں ہو. جو ابھی قطب الجد کا کوئی بھی حروف آئے تو ساکن ہو یا ہم اس کو عارضی سکون دے کے رک جائیں. جی، جب بھی حروف خلخلہ ساکن ہوئیں گے خلخلہ ہوئیں گے. خلخلہ کب ہوتا ہے؟ جب حروف خلخلہ ساکن ہو یا ہم ساکن کر کے روکے، ختم، ہے نا. اتنے جواب ہے. خلخلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ 5 حرف حروف خلخلہ جب بھی ساکن ہوئیں گے یا اگر ہم روکنے کے لیے سکون لگائیں گے، خلخلہ ہوگا. خلخلے صغرا اور خلخلے کبرا میں کیا فرق ہے؟ کلمے کے بیچ میں آتا ہے اور قلقلہ کبریٰ کلمے کے آخر میں آتا ہے. جی، خلخلے صغرا ہلکا ہوتا ہے اور خلخلے کبرا جو ہے بڑا بھاری ہوتا ہے. اور صغرا جو ہے کلمے کے بیچ میں، اگر حروف خلخلہ کلمے کے بیچ میں ہے تو ہلکا پڑ جائے، ہلکا خلخلہ ہوگا، لائٹ خلخلہ ہوگا. لیکن حروف خلخلہ کلمے کے آخری میں ہے یا آیت کے ختم پہ ہے تو اس کو بولتے خلخلہ کبرا. اب انہیں بول رہا ہے عملی مشق، پریکٹیکل ورک. پریکٹیکل ورک کیا ہے بھائی؟ پریکٹیکل ورک بول رہا ہے سورہ عادیات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر تک تلاوت کریں اور بتائیں کہ ان آیتوں میں کہاں کہاں خلخلہ ہوا ہے، کن حرفوں میں ہوا ہے، اور خلخلہ صغرا ہوا ہے یا کبرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، سورہ عادیات نکالیں گے. سورہ عادیات نکال کے جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے. اس کو پڑھ کے جو ہے پڑھ کے ہم جو ہے دیکھیں گے. تو ہم اور کیا بول رہا، سورۃ الفلق کی تلاوت کریں اور بتائیں کہ خلخلہ کہاں کہاں ہوا ہے، خلخلہ کبرا ہوا ہے یا صغرا ہوا ہے. 2 سورے بول رہا ہے انہیں پڑھو، 2 سورے ہمارے کو بول رہا ہے کہ پڑھو، ہے نا. تو ہم یہ دونوں سورے پڑھیں گے اور انشاءاللہ، اور ہم اس میں سے خلخلے صغرا ہے یا کبرا ہے یا کتنے خلخلے ہے ٹوٹل پورے معلوم کریں گے.
میں آپ کو دونوں صفحے بھی دونوں بھی آپ کو بتاؤں گا، ایک کے بعد ایک پڑھ کے، پھر یہ آپ کو بعد میں جو ہے آپ اس کو اچھا بھی کرنا، اور اس کو جو ہے اس کو کیسا اس میں سے بتانا. ویری گڈ. ایک پہلے یہ سورہ دیکھتے ہیں. پہلے سورہ فلق بتا دیتا ہوں، بالکل آخری کا ہے. آپ ایک بار پڑھ کے پھر ہم دوسرا سورہ بھی پڑھ کے سنا، پھر ہم دونوں سوروں کو انالائز بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. ہم دونوں سوروں کو انشاءاللہ انالائز بھی کریں گے. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 5 آیتیں ہیں، 5 آیتیں پڑھا میں. اذا حسد ہے نا. پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق. قل، یہ پہلا خواب جو ہے مستعلیہ کا ہے، موٹا پڑھیں گے. قل پہلا کیا ہے؟ حمزہ الف پہ زبر ہے، مد اصلی ہے. ذو برب با کو سختی سے پڑھیں گے، تشدید ہے. اس کے بعد کا الف وصلی ہے، نہیں پڑھا جا رہا. برب الفلق، خلخل کبرا ہے. خاف پہ زیر تھا، ہم اس کو ساکن کر کے روک دیا، خلخل کبرا ہو گیا. من شر ما خلق، ماں میں مد اصلی ہے، خلق میں پھر خلخل کبرا ہے. خاف کا زبر ہٹا کے ہم جزم لگائے، خلخل کبرا ہو گیا. ومن شر غاسق، غا جو ہے غین مستعلیہ کا ہے، مد اصلی ہے. خن غاسق اذا، ذا میں مد اصلی ہے. اذا کا الف پہلا جو الف ہے زیر ہے اس کے نیچے، وہ حمزہ ہے. ذا کا الف اصلی ہے، پڑھے جا رہا، مد اصلی ہو رہا. وقب، باپے زبر تھا، ہم روکنے کے لیے جزم لگائے، خلخل کبرا ہو گیا. ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، نون پہ غنہ کریں گے، فا پہ کھڑا زبر پڑھیں گے 2 حرکت، سا پہ کھڑا زبر پڑھیں گے 2 حرکت. وشر النفاثات فی العقد، فی العقد، فل، یہ لام پہ جو جزم ہے فا کے زیر کو پکڑا، وہ یا بھی سائلنٹ ہے، وہ یا خالی ہے، وہ سائلنٹ ہے، نہیں پڑھ جائے گی. اور وہ الف اصلی ہے. عقد، دال پہ خلخل کبرا ہوگا، زیر ہٹا کے جزم لگائے، فل عقد. ومن شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد. ہا میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے. حاسد، اذا الف کے نیچے زیر ہے، وہ حمزہ ہے. ذا مد اصلی ہے، زال کے زبر کے بعد الف ہے، وہ اصلی الف ہے اور مد اصلی ورنہ. حسد، آخری کے دال پہ زبر تھا، ہم روکنے کے لیے جزم لگائے، خلخل کبرا ہوا. حسد ہے نا. پورا آپ دیکھیں. آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کو کل تو چھٹی ہے، تو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا. یہ 2 سورے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے، آپ یہ جو ہے اس کو پورا انالائز کرنا ہے. سورے کو پورا انالائز کر کے آنا ہے. تینوں سورے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، 3 سورے اور ایک سورہ آخری میں ابھی بتاؤں گا، انالائز کر کے آنا ہے. یہ سورہ ہو گیا. آپ لوگوں کو اس میں ہر چیز سمجھ میں آ گئی؟ کوئی چیز سمجھ میں آئی تو میں سے پوچھتا ہے نا. پورے اچھے کرنا اس میں، کہ سورے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پورے سورے اچھے کر کے آنا، یہ پورے سورے زبردست کرنا. اس میں کہ چھوٹے چھوٹے سورے جو نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. کل آپ کیونکہ چھٹی ہے آپ کی، تو آپ اس کو جو ہے اچھے کر لینا. اس کو یہ اس کے اوپر کا دوسرا سورہ ہے.
قل اعوذ برب الفلق پر والا کون سا سورہ ہے یہ؟ قل هو اللہ سورہ اخلاص. یہ ہم نمازوں میں بہت پڑھتے، روزانہ پڑھتے ہے نا، ہر نماز میں یہی پڑھتے ہم لوگ، سنت میں، نفل میں، اس میں اس میں، یہ ایک ہی سورہ ہمارا سہارا ہے. تو یہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس کو یہ سورہ اچھا ہو جانا چاہیے، سب کا پورے خلخلے صحیح ہو جانا چاہیے، بغیر خلخلے کے نہیں پڑھنا چاہیے. نماز میں بھی پڑھے تو اب خلخلوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کو اچھا یاد کرو، اچھا یاد کرو. دیکھ کے تو خلخلے کریں گے آپ لوگ دیکھ کے، لیکن بغیر دیکھے نماز میں بھی پڑھے تو بھی یہ خلخلے اچھے کرنا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پورے خلخلے صحیح رہنا آپ کے. کیسا؟ قل لام جلالہ. کون مائک کھول لیا؟ میں بند کر دیا تھا نا سب کے مائک. ابھی نہیں پڑھ رہے نا آپ لوگ، کہیں کو کھولے؟ جب میں پڑھاؤں گا تو کھول لو مائک. اچھا، سب لوگ مائک بند کر لیجیے پلیز. اگر آپ نہیں بند کر رہے تو پھر میں جا کے پھر اس میں زوم میں جا کے پھر میرے کو بند کر کے آنا پڑتا. آپ لوگ بند کر لیجیے جب تک ہم پڑھنے کے لیے نہیں بلائے. پڑھنے کے لیے جب سب کا نام بلائے تو کھول کے نام، جب مائک کھول کے پڑھنا. محمد بشیر صاحب مائک بند کریے نا. آپ کو تقریر ہو رہی، اتنی بڑی تقریر کرنے کے باوجود بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا. تو ہے نا، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. لام جلالہ موٹا پڑھنے کا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. قل هو اللہ احد. احد کیا تھا؟ دو پیش تھے، ہٹا کے ہم سکون لگائے ہے نا. لام جلالہ اچھا پڑھنا ہے، دال پہ خلخلے کبرا کرنا ہے. اللہ الصمد، یہ بھی لام جلالہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے الف پہ زبر ہے. اللہ الصمد پتلا نہیں پڑھیں گے. ہاں، وہ پہلے جیسا بھی پڑھتے تھے اب نہیں پڑھیں گے. الصمد سواد مستعلیہ کا ہے، اس کے دال پہ خلخلے کبرا کریں گے، پیش ہٹا کے ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. لم یلد ولم یولد، یو میں مد اصلی ہے، لب پہ پھر خلخلے کبرا ہے. دو خلخلے کبرا ہے اس میں. لم یلد ولم یولد، پھر یہ بھی خلخلے کبرا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد، آخری دال پہ دو پیش تھے، اب روکنے کے واسطے جزم لگائے، ہٹا دیے دو پیش، خلخلے کبرا ہو گیا ہے نا. ہر آیت کے ختم پہ خلخلے کبرا ہو گیا. آیت نمبر 3 میں 2 خلخلے کبرا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں، جملہ 5 خلخلے کبرا ہو گئے، 2 لام جلالہ ہو گئے ہے نا. الٹا پیش ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو ہے چیزیں صحیح کرنا. اچھا پڑھ کے آنا، میرے کو گروپ میں اس کی ریکارڈنگ ڈالنا، اس کا شیڈیول بنا کے میرے کو بھیجنا، اس کو انالائز کرنا. یہ 2 سورے، 3 سورے بلکہ، اعوذ برب الفلق، اعوذ باللہ احد، اور یہ سورے کا نام ہے سورہ لہب. سورہ لہب، یہ تینوں سورے لائن سے ہے نا. یہ سورے اس لیے قرار ہو گئی، یہ 3 سورے اچھے ہو گئے تو یہ نمازوں میں پڑھے جانے والے سورے ہیں. روزانہ آپ لوگ یہی پڑھتے نمازوں میں. یہ آخری کے سورے ہی پڑھتے نا، چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہے سب کو ہے نا، سنتوں میں، نفلوں میں، بلکہ ہوا تو فرض میں بھی، گھر میں نماز پڑھے تو گھر وہاں پہ بھی یہی سورے چلتے. تو ہم کیا کریں گے، یہ سورہ بھی انالائز کریں گے، اچھا پڑھیں گے، ریکارڈنگ کر کے بھیجیں گے. ایک غلطی نہیں رہنا، ایک خلخلہ نہیں چھوٹنا. اور اتنا پڑھنا اس کو گھر میں، اتنا یاد کرنا، نماز میں کھڑے رہ کے پڑھے بھی تو ایک خلخلہ نہیں چھوٹنا، ایک غنہ نہیں چھوٹنا، ایک مد اصلی نہیں چھوٹنا، لین نہیں چھوٹنا، کھڑا زبر کھڑی زبر پیش نہیں چھوٹنا. اچھی پریکٹس کر لینا، پڑھنا یاد ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. پڑھ لیا میں قاعدے بول کے پھر ایک بار پڑھ کے سنا.
तब्बत, बाप पे सख्ती से पढ़ना, बाप पे तजदीद है, 2 बार पढ़ना है बाप, जहां पे भी तजदीद है सख्ती से पढ़ना। कैसा? तब्बत, तबत ऐसा हल्का ढीला नहीं पढ़ना, पहले ही बता दिया मैं, तजदीद वाले हर को शिद्दत से पढ़ना। यदा मध्य असली है, अभी मध्य असली है, लहब्यों व तब सख्ती रहना, क्यों? तजदीद है यहाँ पे, बता दिया मैं आपको, जहाँ तजदीद रहती वहाँ खलखला और सख्त रहता। 2 बा है वहां पे, कितने बा है? 2 बा है, एक बार साकिन है, एक बा पे जबर था, उसको भी साकिन कर दिया, 2 साकिन हो गया। खलखला सॉलिड होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री खलखला, क्यों? तजदीद है यहाँ पे। जब भी आयत के खत्म पे खलखले हुरूफ खलखला के ऊपर तजदीद आएंगी और आप रोकने के लिए उसको साकिन करेंगे, खलखला बहुत सॉलिड होता तजदीद की वजह से। वह तब आप जब पढ़ते सुनेंगे फिर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, हर आदमी स्ट्रांगली पढ़ना। बहुत लोग इतना ढीला पढ़ रहे थे कल, पता नहीं क्या हो गया इन लोग, अच्छे खलखले करो जरा। अब बाकी के तमाम काम जिंदगी बहुत सॉलिड करते, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बहुत आवाज निकलता, खलखला निकालो बोले तो आवाज ही नहीं निकल रहा लोगों का जी। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा मध्य असली है, अगना गैन मुस्तालिया का है, मोटा पढ़ेंगे, मुस्तालिया का है, ना खड़ा जबर है, 2 हरकत, अन्हु मा मध्य असली है, लुहु लुहु लहू नहीं पढ़ना है, बहुत से लोग लहू पढ़ते इसको, क्लास में जो क्लास में पढ़ाता हूँ हर आदमी लहू लहू नहीं, लहू बहुत बहा दिया हम लोग, ये लुहू है, लुहू, लू गोल मोट से गोल होंठ गोल करके पेश पढ़ना, एक पेश है एक उल्टा पेश है, ये 1 हरकत है, एक 2 हरकत है। मा लुहू वो मा फिर मध्य असली, कसब क्या है? कसब खलखल कुबरा है ना। सयस्ला सयस्ला नारंग ज़ात लहब, सयस्ला, स्वाद मोटा पढ़ना, मुस्तालिया का है, ला पे खड़ा जबर है, 2 हरकत, नारंग ज़ाता, ये अलिफ वसली है, ज़ाता का असली है, मध्य असली हो रहा, ज़ाता लहब, फिर बापे 2 ज़ेर थे, हटा के जज़म लगाए, खलखले कुबरा करके रोके, लहब। अब यहाँ पे देखिए, वम वम मीम पे जो जज़म है किसको पकड़ा? वाव के जबर, वो अलिफ असली है, नहीं पढ़ना, वाह नहीं पढ़ना इसको, जो वाह पढ़ेगा गलत हो जाता। वम वम रा आ तू हु, वम रा तू हु नहीं है ये, वम रा आ, अलिफ पे जबर आ गया, मध्य असली नहीं बन रहा, खाली अलिफ नहीं है ये, अलिफ पे जबर है, हमजा बन रहा। हाँ, वम रा आ तू हु, वमरातुहु नहीं पढ़ेंगे, जो वमरातुहु पढ़ने वाले हैं सब गलत है। 100 में से 90 आदमियां वमरातुहु पढ़ते, कुरान में भी नमाज में भी वैसी पढ़ते, वमरातुहु नहीं है, वमरा 1 हरकत है, रा आ, फिर अलिफ पे जबर है आ, वो अलिफ पे जबर रहने से अलिफ अलग हो गया, नहीं तो खाली अलिफ से पहले जबर रहा तो मध्य असली होता था, अब नहीं हो रहा, अब अलिफ पे जबर आ गया, हमजा बन गया उन्हें, असली अलिफ नहीं है अब वो हमजा है। वम रा आ तू हु, हम ना करेंगे, मध्य असली करेंगे, हम लतल हतब हतब, फी जी दिहा, फी जी दिहा, फी में मध्य असली, जी में मध्य असली, हा में मध्य असली, देख रहे ना, फी जी दी हा, हबलुम, खलखले सो रहा है, बा बीच में आ गया, बा बीच में आ गया कलमे के, हबलुम हबलुम मिम मसद, 2 गुन्ने हैं वहां पे, कितने गुन्ने हैं? 2 गुन्ने हैं, हबलुम मिम मसद, है ना, आप देख रहे हैं, 2 गुन्ने हैं, हम लोग देख रहे हैं वहां पे 2 गुन्ने हैं, तो दोनों गुन्ने अच्छे पड़ेंगे। हबलुम मिम मसद, एक मीम मुशद्दद है और एक मीम मुशद्दद, दाल के नीचे 2 ज़ेर थे, हटा के जज़म लगाया, खलखला कुबरा कर दिया, 2 गुन्ने है, खलखला कुबरा है ना। फी में मध्य असली है, जी में मध्य असली है, हा में मध्य असली है, हबलुम में खलखले सोरा है, 2 गुन्ने हैं, उसके बाद खलखले कुबरा है, कितने खद है? भरे हुए खद है, ये सब
کرنا ہے, یہ پڑھنا ہے. جتنے قاعدے ہیں وہ قاعدے پڑھ کے دکھانا ہے. آپ کر رہے نہیں کر رہے معلوم ہوتا, زور سے پڑھ کے بتائے تو معلوم ہوتا. 2 غنے ہے, خلخل کبرا ہے, اس سے پہلے خلخل صغرا ہے, 3 مد اصلی ہے. یہ کرنا ہے نا. سب ہر آیت میں جو چیزیں ہیں پورے صحیح کرنا, ہر آدمی سب پریکٹس کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوال ہے. جی وعلیکم السلام, پوچھیے. مدرسے کے لیے الف کو خالی ہونا ہے. الف کہاں ہے؟ الف خالی ہے نا, ہاں میں کہاں, کون سا؟ وانی برابر الف پہ اگر مد ہے نہیں وہ مد ابھی نہیں پڑھے, چھوڑ دو اس کو. مد نہیں پڑھے تو خالی الف ہی ہے سمجھو اس کو. ابھی نہیں پڑھے نا. سبت یدا پہ یدا پہ الف زبر کے بعد الف ہے, مد کو وہ نہیں کرو, ابھی نہیں پڑھے ہم, اس کو چھوڑ دو. مد اصلی ہو رہا. ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا آپ کو. وہ ویسی ماں اغنا کا بھی مد اصلی ہو رہا, وہ ماں کا بھی مد اصلی ہو رہا ہے نا. جہاں مد اصلی, ہما کا بھی مد اصلی ہو رہا, فی جیدی ہا کا بھی مد اصلی ہو رہا. تو اس کو یاد رکھنا, اس کو جو ہے یاد رکھنا. یہ کیا ہے, یہ سورہ آپ کے سامنے نظر آ رہا آپ کو. سب لوگ اس کو 4 بار 5 بار پڑھنا, پورے خلخلے اچھا کرنا, غنے اچھا کرنا. میں 5 منٹ دے رہا ہوں, سب لوگ پوری کلاس اس کو صحیح کرنا. اب بھی میں 5 منٹ جو ہے نماز پڑھتا ہوں, آپ لوگ جو ہے سب ریڈی ہو جائے. کہاں ہے ہمارے مانیٹر صاحب, کہاں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب خیریت سے ہمارے عابد بھائی؟ الحمد للہ علی کل حال. ماشاء اللہ. تو چلیے سب لوگ جو ہے مائک بند کر کے پڑھی نا تو گڑبڑ ہوتی. یہ سورہ دکھ رہا آپ کو اسکرین پہ, پورے اس کے اچھے خلخلے سالڈ رہنا. میں جیسا پڑھایا ویسا رہنا, اور جہاں تجدید کے ساتھ آ رہا اور سخت رہنا. میں 5 منٹ میں کے بعد آؤں گا, اس کے بعد یہ 3 سورے بتا دیا ہوں, پھر آج کا دوسرا ورک کریں گے انشاءاللہ. آج کا پوری کلاس بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی بھی جانا نہیں آخری تک. جتنے لوگ ہیں آخری تک رہنا, اور بھی چیزیں بتانے والا ہوں. چلیے پریکٹس شروع کریے. عابد صاحب ایک کوشچن تھا میرا. جی سر. ایک تو جو یہ کلکلا ہے نا, یہ تو سکون ہونا چاہیے. جو یہ 5 لفظ ہے ان پہ سکون ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ لاسٹ میں آتا ہے اس میں وہاں پہ تو سکون نہیں ہونا چاہیے نا. سر کے کہنے کے مطابق اگر 2 زبر کچھ بھی ہو تو اسے ہم سکون ڈالتے ہیں. یہ میں خود سر سے پوچھنے والا ہوں. ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں, اگر آپ صاحب آپ کی یہ ہوگا تو میں بتا پاؤں گا. دیکھو سر, یہ جو آیت جب ختم ہو جاتی ہے, میں ادھر ہی ہوں, پوچھو میرے کو کون سے والا پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہاں پہ 2 زبر کہاں پہ پوچھنا چاہ رہے, کون سی آیت نمبر؟ نہیں سر, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کلکلا کے لفظ ہے ان پہ جب سکون رہے گا تو کلکلا ہوگا جی. لیکن جب لاسٹ پہ ان میں سے ہوگا تو پھر ہم کلکلا کریں گے, اس وقت ہمیں سکون کی ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیے, آیت کے ختم پہ زبر زیر پہ 2 زبر کچھ بھی رہے گا, وہ ہٹا کے ہم جزم لگانا, کیونکہ آیت پہ روکنا چاہ رہے ہیں ہم. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. روکنے کے لیے ہم جزم لگائیں گے, اور جیسے ہی جزم لگائیں گے انہیں خلخلہ کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم نے پڑھا ہے کلکلا صغرا اور کبرا, لیکن بعض جگہوں پر میں نے دیکھا سر کلکلا وسطیٰ بھی ہے. وہ بعض کتابوں میں کچھ بھی رہتا, 2 ہی. اب میرے حساب میں 2 ہی ہے بس. سر بس خواہ بچوں کو پڑھنا سکھانے کا ہے, وہ اس کی بہت ڈیٹیل میں کیا کوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی بنانا ہے کیا؟ آپ صحیح پڑھنا آ گیا وہ بس ہے, کافی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. کنفیوز کرنے والے ہو, نئے نئے کتابیں بہت نکلے. یوٹیوب پہ دکھائی دیں تو اور 25 چیزیں اور نئے بتاتا ہوں, کیونکہ اس کو یوٹیوب بھی چلانا رہتا اس کا.
ہمارے کیا نام ہے عابد صاحب، جی سر. آپ خود بول رہے تھے میں خود کچھ پوچھنے والا ہوں، کیا پوچھنے والے تھے آپ؟ سر یہی یہ آخر پہ جو دو زبر ہوتی ہیں ہم وہاں پہ ساکن ڈالتے ہیں، بتا دیا دو آپ نے زبر میں سر. ٹھیک ہے. نہیں، دو زبر میں نہیں ڈالتے، دو زبر میں ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے رکھتے ہیں، خالی دو زیر اور دو پیش میں سکون لگاتے ہیں. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم صاحب. جزاک اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. مول صاحب اگر ہے تو کہ نہیں حروف خلخلہ پہ کھڑا زبر آیا تو وہاں پہ خلخلہ نہیں ہوگا نا لاسٹ میں؟ صرف جزم، صرف ہاں وہاں کھڑا زبر آیا تو نہیں ہوگا. ہاں یہی پوچھنا تھا. کھڑا زبر پڑھیں گے ہم، وہاں پہ کھڑا زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ رول ہے نا، آخری میں کھڑا زبر آیا تو ویسی پڑھنا جیسا ہے، اس کو ساکن نہیں کرنا. بالکل صحیح بولا آپ نے، مگر وہ کام پہ ہے آپ مد اصلی بھی آیا، دو زبر آیا تو کہ نہیں اس کو بھی ہے تو مد اصلی بنا کے پڑھنا. مد اصلی کر کے رکنا، خلخلہ نہیں کرنا. ہاں وہ تنوین میں سے دو زبر آئے تو اس کو بھی مد اصلی بنا کے پڑھنا، خلخلہ حروف مد خلخلہ. اصلی بنا کے پڑھنا. جی، کھڑا زبر کو بھی ویسے پڑھنا، دو زبر آئے تو ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے پڑھنا. وہاں خلخلہ نہیں ہوگا، خلخلہ صرف دو زیر دو پیش اور دوسری جگہوں پہ ہوگا. جیسا ہم روکنے کے احکام میں پورا تفصیل سے پڑھے ویسے ہوگا. ٹھیک ہے، پریکٹس کریے، میں نماز پڑھوں. سر میں پڑھ لوں؟ سارے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں سنیں گے. تو سر آپ سن لیجئے. آپ ویٹ کیجیے. ابھی صاحب تب تک سن لیجیے، پریکٹس کریں. ہاں ابو زین سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسکرین پہ ہے سر، پی ڈی ایف نہیں ہے. اسکرین چلا گیا. تو سر ہم سر اپنی کتاب سے پڑھ لیں. ہاں پڑھیے، اگر آپ کے پاس قاعدہ ہے تو پڑھیے، یا امپارہ ہوگا تو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے. جی جی. Yes, sir. کلکلے پہ تھوڑا زور دینا ہے، باقی تو ٹھیک ہے. جی سر. سر اسکول جانا تھا. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم. اسکرین چلا گیا نا. ہاں اسکرین چلا گیا، نہیں آ رہا ہمارا. السلام علیکم. سب لوگ آ گئے؟ ہمارے شیخ امام صاحب، کھمم کے شیخ امام صاحب ہیں یہاں پہ؟ کھمم کے شیخ امام صاحب، میں دیکھا ان کا نام ابھی. امام صاحب مائک کھول کے بات کریے.
निकल रहे. ओके, हमारे इमरान साहब पढ़िए. इमरान साहब. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तब्बत यदा अबी लहब व तब. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. जाता कितना कितना बड़ा खींचा, मध्यस्थ नहीं है ना. जाता लहब. سيصلى نارا ذات لهب. बहुत लंबा है अभी भी. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. ذات 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 बस ذات لهب. ذات. कौन बीच में कौन बोल रहे हैं, किसका किसका खुला. अच्छा, ذات जी. ذات لهب. जी. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा जी. और जो है हमारे, एक मिनट में बुला रहा हूँ फारूक मुनव्वर साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पढ़िए जनाब आप. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तब्बत यदा अबी लहब व तब. मा अग़ना अन्हु मालहु व मा कसब. माँ लहू है वो. एक मिनट, माँ लहू है वो. मालहु. आप माँ लहू कैसा पढ़े, आपको वैसी याद है ना, इतने साल से लहू पढ़ते आ रहे हैं. माँ लू लूहू. मालूहु. माँ लूहू. मालूहु. हाँ, पूरा फिर से पढ़िए. मालूहु व मा कसब. आयत पूरी पढ़िए. सयस्ला नारन ज़ात नहीं लहब. नहीं नहीं, वही आयत माँ अगना से पढ़िए. मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब. 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 छोड़ने का फायदा क्या है. कसब. कसब. सयस्ला नारन ज़ात लहब व अमरात. लहब. खलखले अच्छे करो ना जी. लहब. जी. व अमरातुहु. नहीं नहीं नहीं, वह अमरातु कहाँ है. वम. वम वम. वमरातु. आप वह अमरातु क्यों बोले, क्यों आप इतने साल से वह अमरातु पढ़ रहे हैं, आपको वैसी याद है, इसीलिए मुंह से वही निकलता जो याद है आपको. वो अब अलिफ नहीं है, अलिफ पे जबर नहीं है, वह अमरातु पढ़ने. वमरातुहु. वमरातुहु. नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए. वमरा तु. वमरातुहु. वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद. कल और प्रैक्टिस करिए. अच्छा, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करिए. जरूर. तीनों सुरों के समझ गए ना आपको कहाँ पे जी. ये प्रॉब्लम है. हजरत, ये जो खैदा है ना, हाँ, ये मेरे पास दो खैदे हैं. आप जो प्रिंटिंग दिए थे उसमें भी नहीं है ये, और एक मेरे पास नूरानी खैदा बोल के उसमें भी नहीं है ये सबक. ये सब ये 30वें पारे में रहता है, ये 30वें पारे में.
ہاں وہ تو قرآن میں رہتا نا. ہاں قرآن میں رہتا ہے. یہ رہنا تھا، یہ قاعدے میں رہتا ہے سبق، کیوں نہیں رہتا؟ آپ کون سا قاعدہ آپ کو کرنے والا؟ میں جو بھیجا قاعدہ وہ پرنٹ کراؤ آپ نے تو. نہیں وہ پرنٹنگ کرایا میں، نہیں ہے اس کے اندر. ارے ہے بھائی، یہ نہیں یہ دوسری کتاب میں سے میں جو پریکٹس کرا رہا ہوں دوسری کتاب میں سے، میں خالی اس لیے اس کی فوٹو بھیجا. وہ کتاب بھی بھیجا ہوں میں آپ کو، اس کی بھی پرنٹ کراتے تو کراؤ. ہم قرآن کیسے پڑھیں، ہم قرآن اچھا مجید اچھا کیسے پڑھیں. ہاں میں بھیجا ہوں آپ کو، گروپ میں ہے، دیکھو اچھا اچھا گروپ ٹھیک میں ہے ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے نا جی. ہاں حسنین رضا، حسنین رضا، محمد عاقل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ. آخر شک بہت اچھا پڑھا آپ نے. سید محمد یعقوب بارہ بنکوی، سید محمد یعقوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم. پڑھیے آپ یہ سورہ تبت یدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب یہ پورا پڑھیے. في جيدها حبل من مسد. بہت اچھا پڑھا آپ نے. حسنین رضا، اسٹوڈنٹ حسنین رضا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. پڑھیے یہ سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. مالہ نہیں ہے، مالہ پھر مالہ لہو کیوں پڑھے؟ لہو ہاں لہو پڑھ. مالہ مالہ وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. مسد خلقلہ کریے نا. مسد. ہاں مسد. جی بہت اچھا آپ نے پڑھا. میر جنید علی، میر جنید علی. سید لقمان، سید لقمان. لیاقت علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. پڑھیے لیاقت علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا آپ لوگوں کے پاس آپ نے مانا چاہیے قرآن ریڈی. ہاں یہاں پہ کبھی کچھ بھی ہوا تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. مسد خلقلہ کرو نا. مسد. اچھا ہاں اچھا خلقلہ کرنا. جاوید شیخ بدر، جاوید شیخ، جاوید شیخ نہیں ہے. اچھا سر میں پڑھوں بلکس؟
بلقیس آپ پڑھ لیں، آپ کا ہی پکار رہا تھا میں نام. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب یہ آیت دوبارہ پڑھیں. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ماشاء اللہ. دلشادہ تبسم. تبسم یہ ہے آج. خلیل احمد ملا پلی. خلیل احمد. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم صاحب. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. حمالۃ غنہ کریے. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. حبل من دو غنے کر کے خلقلہ کرو. حبل من مسد. حبل من مسد. ماشاء اللہ. ویری گڈ. کون محترمہ کون پڑھنا چاہ رہے تھے؟ جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا پڑھا آپ نے. ویری گڈ. محمد اکرم صاحب. محمد اکرم. محمد اکرم. دو اکرم ہے، ایک بھی نہیں ہے، آواز دے رہے ہیں. کیا بولوں. خواجہ سید صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائن پہ ہوں میں تھوڑا. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. محمد اکرم پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ویری گڈ. اور ایک پڑھو. کوئی پیچھے تو پڑھو. نہیں بس ایک عابد رفیق صاحب آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، پڑھیے یہ سورۃ الاعوذ بالفلق. عابد رفیق. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب
بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صاحب ذرا اذا حسد ایسا کریے نا ذرا زور سے. ومن شر حاسد إذا حسد. انشاءاللہ بہت خوب. امام صاحب کھمم والے امام صاحب شیخ امام صاحب کمال احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاء اللہ. آجا سید صاحب پڑھ رہے تھے آپ. اللہ بارک. السلام علیکم. پڑھیے یہ قل واللہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بہت خوب ماشاءاللہ. ضیاء الدین صاحب. ضیاء الدین. جاوید شیخ. السلام علیکم. جمیل احمد صاحب پڑھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قل واللہ احد پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہیں دال کو پکڑ لے رہے آپ دال کو پکڑ لینا نہیں. لم یلد ولم یولد نہیں آپ سنیے. لم یلد لم یلد. میرے کو سنو ایک منٹ میرے کو سنو. لم یلد ولم یولد ایسا آخری میں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد ذرا خلقہ گھر میں پریکٹس کریے اچھے طریقے سے. السلام علیکم. اس کا آواز آ رہا ہے. شیخ ماجد صاحب. شیخ ماجد. السلام علیکم سر. وعلیکم. قل اعوذ برب الفلق پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاء اللہ ویری گڈ. ایک صاحب میں پوچھ رہے تھے کون ہے پڑھیے. کون پوچھ رہے تھے؟ میں پڑھوں. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی آواز نہیں آنا بھائی. دوسرے آواز نہیں آنا. ٹھہریے میں بند کر دیتا ہوں. ایک منٹ ٹھہریے. میں سب کے مائک بند کر رہا ہوں. اب آپ دوبارہ مائک کھول کے پڑھنا ہے. سب لوگ مائک نہیں کھولے بول تو کھول لے رہے ہیں. جی اب آپ مائک کھول کے پڑھیے. تم پڑھ رہے تھے.
कौन पढ़ रहे थे? माइक खोल के पढ़िए। स्क्रीन चली गई। हाँ मैं डाल रहा हूँ। ये बंद करने खोलने में चले जाती ना, लोगों को माइक बंद कर तो डिस्टर्ब नहीं होता हमारे को। चलिए पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن खलक, खाफ पे خلق खलखला करो। हाँ ऐसा خلق जी। ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. माशाल्लाह। मोहम्मद जकरिया, शब्बीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये पढ़िए, तब्बत यदा पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब फयस्ला। एक मिनट ये माल लहू है, ये माल लहू है, माल लहू नहीं है ना? मा लहू, लहू कहाँ है यार? मा लहू, लाम पे क्या है? लाम पे पेश है सर। फिर लहू कैसा हुआ यार? किसका लहू माहेंगे आप? अगर लहू, लहू, लहू नहीं, लहू जबर नहीं है भाई, पेश है, पेश। माँ लूहू, मा लहू, हो यार। लहू किसको बोलते? खून को बोलते लहू। क्यों खामोखा खून बहा रहे हो? हाँ मा लहू, माँ लू दो लोटों से पढ़ो। मा लहू। आपको जो याद है ना, एक मिनट, आपको जो याद है, आप जो नमाज में पढ़ रहे हैं लहू पढ़ रहे हैं, अब से नहीं पढ़ रहे हैं, कई साल से, पिछले 50 साल से पढ़ रहे, पता नहीं कितने साल से पढ़ रहे हैं। ये लहू है, लहू सही करे उसको, हमेशा लहू ही निकलेगा, क्योंकि आपको याद बचपन से लहू पढ़ते हुए आ रहे। अब सही करिए उसको, सही करिए उसको। ठीक है। फयस्ला नारं ज़ातन लहब। वही ऊपर की आयत से पढ़ेंगे। तबत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब फयस्ला नारं ज़ातन लहब वम्रअतुहु हमालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाल्लाह। एक काम करेंगे, एक मिनट, ये जो है हम जो है ये तीनों सूरे में आप लोगों के तीनों सूरे आपके होमवर्क है। 2 दिन छुट्टी है आप लोगों को, दो होमवर्क दे रहा हूँ। ये 3 सूरे सब लोग घर में देख के पढ़ो, जरा जबर है, जेर है, सब जगह देख के पढ़ो। वमरा तू में गलती हो रही, लहू में गलती हो रही, देख के पढ़िए, रिकॉर्डिंग करिए, एनालाइज करिए। जो शेड्यूल में बनाऊं बोला, वो शेड्यूल हर आदमी बना के मेरे को भेजे। कोशिश करे, नहीं समझ में आता तो किसी साथी से फोन करके बात करके, हमारे आबिद साहब से, हमारे मॉनिटर साहब का फोन लेके आबिद रफीक साहब समझेंगे सबको कैसा शेड्यूल बनाना है, कैसा भरना है, कैसा भेजना है। ये तीनों सूरे एनालाइज करके भेजेंगे, रिकॉर्ड करके मेरे को भेजेंगे, और फिर बाद में मैं की डालूंगा, की से चेक करेंगे। मैं उसका जवाब भी डालूंगा, वो जवाब से देखना मद्दे असली पूरे बराबर है क्या नहीं है, खलखले बराबर है क्या नहीं है, गुन्ने बराबर है क्या नहीं है, पूरे मैं जो करके आओ बोला, पूरे कॉलम आपके बॉटम टोटल मेरे टोटल से मिलना आपका, तीनों सूरों का। समझ में आ गया ना? फिर आपको क्या है, आज का दिन खाली है, कल का जुम्मा छुट्टी है। कल का जुम्मा छुट्टी है तो आपको कल के जुम्मे का ये सूरा आपका, ये कल के जुम्मे का ये सूरा है आपका, ये होमवर्क बता दे रहा हूं मैं, है ना? ये हम पढ़े थे ना, ये अमली मश्क में क्या बोला उन्हें? सवाल नंबर 1, हुरूफ खलखला कितने हैं? हुरूफ खलखला 5 है। खलखला कब होता है? जब ये 5 हर्फ साकिन हो तो खलखला होता है। खलखले सुगरा और खलखले कुबरा में क्या फर्क है? खलखले सुगरा हल्का होता है और खलखले कुबरा
सॉलिड होता है, जरा भारी होता है जरा। और खलखला सुगरा कलमे के बीच में, हुरूफ खलखला कलमे के बीच में रहा तो हल्का खलखला होता है। हुरूफ खलखला कलमे के आखिरी में या आयत के खत्म पे है तो बड़ा खलखला होता है, उसको बोलते हैं खलखला कुबरा। समझ में आ गया ना? उसके बाद लिखा उन्हें अमली मश्क। अमली मश्क यानी प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में क्या बोल रहा हूं उन्हें? सूर्य आदियात की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक तिलावत करें और बताएं कि इन आयतों में कहाँ कहाँ खलखला हुआ है, किन हरफों में हुआ है, और खलखले सुगरा हुआ है या खलखले कुबरा हुआ है। मैं ये आदियात निकाल रहा हूँ, सब लोग जो है गौर से देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। सुनने के बाद जो है फिर आप मेरे को बताएं कि ये कौन सा खलखला, ये मेरे को बताएं। और ये सूरा अच्छा पढ़ के प्रैक्टिस करके आए, इसको भी एनालाइज करें। 2 दिन छुट्टी है आपको, 2 दिन करेंगे आप इसको। सर डाटा को क्लास नहीं होगी? फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है हमारी वीकली। नहीं, आप कह रहे हैं ना 2 दिन छुट्टी रहेगी। फ्राइडे तो रहेगी, कल छुट्टी, परसों भी रहेगी। नहीं, परसों क्यों रहेगी? हमारे को हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी है, हमको सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। क्या एक ही दुनिया में नया प्रॉब्लम हो रहा है। सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम जी। हजरत हमने अभी पढ़ा नहीं, आपने बुलाया नहीं हमें। पूर्वों को पढ़ा तो मैं नया सूरा नहीं दे सकता, कल 2 दिन छुट्टी है। आप लोगों से, आप लोग पढ़ के रिकॉर्डिंग भेजो मेरे को, मैं सुनूंगा सबसे। रिकॉर्डिंग डालो आप पढ़ के, ठीक है ना? जनाब जैसे जितना हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, टाइम क्या करेंगे, उतना टाइम जितना है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको सैटरडे के दिन और भी लोगों से पढ़ाऊंगा। सैटरडे संडे इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह जनाब। क्या हो रहा है यार, ये क्यों नहीं आ रहा है? इसमें हजरत क्या, हम जब खुद पढ़ते हैं हमें लगता है हम ठीक पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो तब हमें गलती मिलती है। हाँ, वो बचपन में याद करा हुआ, उसमें बहुत सी चीजें जरा कम है। अब हम कायदे भी, पहले कायदे नहीं थे ना हमारे पढ़ने में, हम कायदे भी अब कायदे से भी पढ़ रहे हैं ना, तो पूरे खलखले गुन्ने सब सही होना है ना, वो मसला हो रहा जरा। तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, थोड़े दिनों में सब सही हो जाएगा। थोड़ा मेहनत घर में भी आप लोग करते रहें तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। चलिए, ये सूरा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपको छुट्टी है, जुम्मे के दिन ये सूरा आपका अच्छा करना। उन्हें किताब में बोल रहा है ये सूरा पढ़ के आओ बोल के बोल रहा। ये सूरा कौन सा बोल रहा है? आदियात। ये सूरे का नंबर है 100। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति दबहा, फलमूरियाति क़दहा, फलमुगीराति सुबहा, फअثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. मैं 8 आयतें पढ़ा, 8 आयतें पढ़ा। आप गौर से सुनना 8 आयतों को। एक बार फिर पढ़ता हूँ, मैं कहाँ कहाँ खलखला कर रहा हूँ, वो खलखला सुगरा है या कुबरा है, गौर से सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति दबहा, फलमूरियाति क़दहा, फलमुगीराति सुबहा, फअثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. 8 آیتیں پڑھا میں. سب لوگ جو ہے گننا، بولنا نہیں، میں پوچھے تو ہی بولنا، میں جس کا نام پکار رہا ہوں میں پوچھے جب بولنا. 8 آیتوں میں کتنے خلخلے ہوئے؟ 8 آیتوں میں کتنے خلخلے ہوئے؟ ٹوٹل خلخلے کتنے ہیں؟ اس میں پھر صغرا کتنے ہیں، کبرا کتنے ہیں؟ سب جنے گن کے بتائیے. بولنا نہیں، میں پوچھے جب ہی بولنا. سب لوگ گنیے. میں بتاؤں؟ سب لوگ گن لیے؟ ہاں میں نے گن لیے. اور میں سب کو پوچھ رہا ہوں، باقی والے بھی باقی والے لوگ سب گن لیے؟ جی جی سر کاؤنٹ کریں. ماشاء اللہ. ہمارے جناب عابد رفیق صاحب کتنے خلخلے ہیں؟ سر 8. جی. خلخلے صغرا کتنے، کبرا کتنے؟ کوبرا ہے سر 3 اور سگرا ہے 5. جی صاحب بولے نا، میں بتاؤں کون ہے وہ؟ میں کون بولے میں بتاؤں کہاں ہے؟ بشارت مصطفیٰ. آپ کے پاس کتنا ٹوٹل ہے؟ 5 سگرا، کبرا 3، 8 ٹوٹل. اوکے. اور دوسرے کون ہے؟ دوسرے صاحب کون ہے؟ اور جناب میں بتاؤں؟ سر میرے حساب سے 4 صغرا ہے اور 3 کبرا ہے. ماشاء اللہ. اور کون بتا رہے ہیں؟ اور کون بتا رہے ہیں؟ جناب میں سید فاروق. بتائیے فاروق صاحب. تو میرے حساب سے 9 ہے، 3 ہے کبرا اور 6 ہے سگرا. اور کون سنا رہے ہیں؟ اور کون بتا رہے ہیں؟ سر میں بتا رہا ہوں. میں جاوید شیخ. اوکے بتائیں کتنے ہیں؟ جی جاوید شیخ سر 3 کبرا ہیں اور 6 صغرا ہیں. اور کون بتا رہے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ بتائیے. سر 8 ہے، 3 کبرا ہے، 5 سگرا ہے. ماشاء اللہ. اور کون بتا رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر 7 اس میں سگرا ہے اور 3 کبرا ہے. ماشاء اللہ. اور کون بتا رہے ہیں؟ ہاں السلام علیکم سر. 8 ٹوٹل ہے، 5 ہے سگرا، 3 ہے کبرا. ماشاء اللہ. اور کون بتا رہے ہیں؟ میں بھی صحیح جواب بتاؤں گا. اور کون بتا رہے ہیں؟ پہلے بتا دیجیے سب اپنا اپنا. باقی والے اتنے لوگوں میں باقی والے نہیں گنے اتنی دیر میں؟ سر 10 ہے. السلام علیکم. 5 سگرا ہے، 3 کبرا ہے. اوکے. وہ آپ 10 ہے بولے، کتنے کتنے؟ سگرا ہے 4، 6 ہے کبرا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر سگرا ہے 4، سگرا ہے 4، کبرا ہے 3. اوکے جی سر ہو گیا. سگرا 4 اور کبرا 3. جی جی 3 4 ایک بار بول دیا. چلیے اب میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ میں بتا رہا ہوں، میرے ساتھ گنیے سب مل کے. والعادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، یہ صغرا ہے اور یہ بیچ میں ہے، کلمے کے بیچ میں ہے، یہ صغرا ہے. ایک صغرا ایک ہو گیا. ٹھیک ہے. الموریات قدحا، یہ دال بیچ میں ہے. خدا ایک ورڈ ہے، خدا دال بیچ میں ہے اور یہ خلخل صغرا ہے. جی جی. فالمغیرات صبحا، یہ خلخل صغرا ہے، بیچ میں ہے. یہ 3 ہو گئے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ بھی خلخل صغرا ہے، بیچ میں ہے، خاف ساکن ہے، خلخلہ ہو رہا. 4 ہو گئے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو خلخل صغرا ہے، بیچ میں آ گیا. 5 ہو گئے. 5 صغرا ہو گئے اب تک. اب یہاں سے ان الانسان لربه لکنود، یہ آخری میں آ گیا. خلخل کبرا ہے، ایک پہلا کبرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ دوسرا کبرا ہے، آخری میں آیا ہے نا. اور اس کے بعد آواز نہیں آنا، سب بند کریں مائک. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بھی کبرا ہے، آخری میں آیا. 5 صغرا ہے، 3 کبرا ہے، جس کا جواب ٹوٹل 8 خلخلے ہے، 5 صغرا ہے اور 3 کبرا ہے. باقی کے جن کے جوابات اس سے کم زیادہ تھے سب غلط ہے. پھر دوبارہ گنے، صحیح گنے.
खाली गिनने में भी गलती हो रही क्या? पैसे गिनने में गलती नहीं होती जी, दोबारा गिने। तो अब क्या करना है आपको, ये तो एक मामूली टेस्ट था ये हमको, क्योंकि हम सोहरा और कुबरा पढ़ के आए, तो सोहरा पहचानना कैसा, कुबरा कैसा पहचानना, माशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो रही है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम शुरू करें पढ़ना खलखला, अभी बहुत से सूरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप और भी अच्छा पढ़ेंगे। ये सूरा जो है आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। आप ये सूरा पहले दिन, कल आज का पूरा दिन जुमेरात वो 3 सूरे पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसका होमवर्क मेरे को भेजेंगे, मैं उसकी की भेजूंगा। कल जुम्मे के दिन आप ये सूरा पढ़ेंगे, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी एनालाइज करेंगे, मैं इसकी की भी भेजूंगा, अलग भेजूंगा। फिर दोनों आप, मैं जो की भेजूंगा उससे आप जो एनालाइज करें, उससे कंपैरिजन करके देखना कहाँ कहाँ गलती है, क्या है, सही करना। और जो है हमारे बैच में जो है 70 लोग हैं जुमला, 72 आते, कभी 73 आते, कभी 74 आते, थोड़े कभी कम आ जाते, थोड़े आके चले जाते, थोड़े लेट आते, क्योंकि है ना मसला है ये। तो फ्री की क्लास है ना, तो कुछ भी चल सकता। पैसे दिए तो क्या रहता मालूम है, अगर आप आते फिर सब हाजिर रहते। तो क्या है, आप दूसरे दिन क्या करना है, अपने खलखलों को सही करना। दूसरे दिन आप जुम्मे के दिन ये दूसरा सूरा सही करना। मैं जो बताया, मैं जो है आपको अब मैं एक बार फिर आप एक मिनट हर आदमी पढ़ना शुरू करा तो क्लास में गड़बड़ हो जाती है ना। माइक बंद करके पढ़ना, अगर पढ़ना है तो घर में पढ़ के आओ, बोल तो नहीं पढ़ के आना घर में, अच्छा सही करके आना। तो ये सूरा जो है मैं अभी आपको एक बार और पढ़ के सुनाऊंगा अच्छे तरीके से। आप इसको बहुत अच्छा याद करके जबरदस्त करके आओ कल। हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरा सूरा पढ़ूंगा, अच्छा सुनना। और मैं इसके फायदे बता देता हूँ पूरे आपको, ये सूरा पढ़ के आपको फायदे। सर एक सजेशन है, सर एक सजेशन है, आखिरी 5 तो मैं अपने साथ सबको प्रैक्टिस कराइए अपने साथ, उससे परफेक्ट हो जाएगा सबों का। मैं जो है वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, घर में बैठ के सुन के प्रैक्टिस करी ना। हर आदमी पलटा के सुनिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वॉइस मैसेज डाल रहे ना वहाँ पे। अब मैं मिलके पढ़ने के लिए नहीं होता, कोई आगे पढ़ता है कोई पीछे पढ़ता है, पढ़ाएंगे तो अलग इफेक्ट रहेगा। इसकी भी आवाज सुने नहीं आती मेरे फिर। अच्छा ये सुनिए, मैं एक बार अच्छा पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए जरा कान लगा के, और उसके बाद मैं फायदे भी बोल दूंगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल आदियाति ज़बहा, फल मूरियाति क़दहा। अच्छा एक मिनट, मैं माइक बंद करता हूँ। माइक बंद करने में टाइम चला जा रहा है मेरा, नहीं खोलो बोले भी तो खोल रहा था आप लोग। चलिए, वल आदियाति ज़बहा, फल मूरियाति क़दहा, फल मुगीराति सुबहा, फअसरन बिही नक़आ, फवसतन बिही जमआ, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर, वहुस्सिल मा फिस सुदूर, इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। ये खादे में बता रहा हूँ। वल आदियाति, ऐन पे खड़ा जबर है 2 हरकत, या पे खड़ा जबर है 2 हरकत, ज़ब्ह में बाप पे खलखले सोगरा है, हा में 1 जबर गिरा के मध्य असली करके रोकेंगे। 2 जबर है, 1 जबर गिरा के मध्य असली करके रोकेंगे। हम सीखे ये रोकने के कायदों में, हम ये सीखे। फल मूरियाती, मुंह में मध्य असली है, या में खड़ा जबर है 2 हरकत, खद में दाल का खलखले सोगरा है, हा में 1 जबर गिरा के मध्य असली करे। फल मुगीराति सुबहा, मुगी में मध्य असली है, रा में खड़ा जबर है 2 हरकत, सुबहा बा पे
खलखल सोगरा है, हा में एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोके। फाअफरना बिही, बिही में खड़ी जेर है, 2 हरकत। नक खलखल सोगरा, आ एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोके। फवसतना बिही, सौत तोय का खलखला करे खुबरा सोगरा, लेकिन तोय मुस्तालिया का हर्फ है तो मोटा खलखला हो जाए। फवसतना बिही, बिही खड़ी जेर है, 2 हरकत। जमआ एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोके। इन्नल गुन्ना है ना। साना, सा में मध्य असली है। अभी बहुत से खादे हैं जो नहीं पढ़े, जो पढ़े वही खादे बता रहा हूं। साना में मध्य असली है। ली रब्बिही, बाकू सख्ती से पढ़ेंगे, तजदीद है। रब्बिही 2 बार पढ़ना है बाकू। ही में खड़ी से रहे, 2 हरकत। लकनूद मध्य असली करके खलखले कुबरा करा में, नूद, समझ गए। 2 पेश से हटा के जज़म लगाया, खलखला हो गया। व इन्नहु, नून पे गुन्ना करेंगे, हा पे उल्टी पेश है, 2 हरकत। अला में खड़ा जबर है, 2 हरकत। जा में खड़ा जबर है, 2 हरकत। ल शहीद मध्य असली करके खलखले कुबरा करा, क्योंकि 2 पेश हटा के साकिन कर दिया दाल। दाल हुरूफ खलखला है। व इन्नहु फिर गुन्ना है, फिर हा पे उल्टी पेश है, 2 हरकत। लिहुब्बिल खैरी, लिहुब्बिल बाकू सख्ती से पढ़ेंगे, खै में लीन है, खैरी लशदीद, फिर मध्य असली है, फिर खलखले कुबरा है। 2 पेश हटा के फिर दाल पे खलखला करते कुबरा। अफला, ला में मध्य असली है। यालमु, इजा, जा में मध्य असली है। वो असीरा, मा मध्य असली है। फिल, फिल है ना, वो या साइलेंट है और अलिफ वसली है। फिल कुबूर, बा में मध्य असली है, रा पे जेर हटा के साकिन करके रोक दिए। या खलखले का नहीं है हरफ, यहाँ खलखला नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि ये 5 हरफों में से नहीं है यहाँ। हाँ, रा है, हम उसको सिंपल पढ़ेंगे बिल्कुल। वह हुस्सिला, स्वाद जो है मुस्तालिया का है, मोटा पढ़ेंगे, तजदीद के साथ आया, 2 बार पढ़ेंगे। हुस्सिला, मा मध्य असली है। फिस सुदूर, फिस सुदूर, स्वाद मोटा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। दू में मध्य असली है, रात को साइलेंट करके रोक दिए, फिर ये भी हुरूफ खलखला नहीं है। सुदूर खत्म। इन्ना उन्ना करेंगे। रब्बाहुम, बाकू सख्ती से पढ़ेंगे, तजदीद है। बिहिम, यौ, यौ में लीन है, यौ। मई जिल खबीर, फिर मध्य असली करेंगे, फिर रा के 2 पेश हटा के साकिन करके रोक देंगे। यहाँ पे भी खलखला नहीं है। या आखिरी के 3 आयतों में खलखला नहीं है। 8 तक खलखले हैं, 9, 10, 11 में नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज करना, अच्छे तरीके से पढ़ के आना। पूरा दिन, आपको 2 दिन मिल रहे हैं, अच्छा इसमें पूरा जोर लगा के आना, अच्छी तरीके से तैयारी करके आना। समझ में आ गया। दूसरी बात, तमाम हजरात से गुजारिश है, ये जो सूरा है, ये आदियात बोलते हैं घोड़ों को। आदियात किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं, घोड़ों को। इसमें अल्लाह ताला घोड़ों की खसलतें, उनकी आदतें बता रहा। घोड़े कैसा, आप घोड़ों से कैसा काम लेते आप, है ना। हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, चिंगारियां उड़ाते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, धूल उड़ाते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, दुश्मन की फौजों में घुस के यलगार करने वाले घोड़ों की कसम, दुश्मन के कैंप में सुबह सुबह अलस सुबह घुस के जो है तबाही मचाने वाले घोड़ों की कसम। 5-6 किस्म के घोड़ों की अल्लाह ताला कसम खाए। और क्या करे कसम खा के, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह मियाँ क्या करे, ये सूरे में जो है तकाबुल करा है। तकाबुल मालूम है ना, कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करा रहे? इंसान का कंपैरिजन जानवर से करा रहे। शर्म की बात है बहुत। आदमी का आदमी से कराते, है ना, सेम चीजों का कंपैरिजन कराते। इंसान का जानवर से कैसा कंपैरिजन हो सकता? इंसान है, जानवर जानवर है, जानवर तो जानवर ही है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, इंसान का कंपैरिजन कराए, तकाबुल कराए, मुकाबिला कराए। देखो ये इंसान है, ये जानवर है, ये इंसान है, मैं दोनों में वो करा रहा हूं। बल्कि अल्लाह मियाँ बता रहे, क्या बता रहे हैं? ये बताए कि आप घोड़े को जो है घास खिलाते, छोड़ देते मैदान में, उन्हें खा लेता, जाके चर लेता, उन्हें वादी में ले आके, कहीं भी वैली में, कहीं भी खेतों में छोड़ दिए तो खा लेता उन्हें।
या कभी आप लाके घास दाल लाके खिला देते, मालिश करके उसको शेड में बनते, उसको छांव में बनते, इतना ही काम करते। उन्हें आप उसके लिए मालिक का उन्हें इतना वफादार रहता, उन्हें जान दे देता आपके वास्ते। उन्हें अगर आप रात के 12 बजे उठ के बोले मेरे को जाना है, बोल के जीन कस दिए, खड़ा जाता हूँ, चलने के लिए तैयार रहता हूँ। कभी ये नहीं बोलता ये टाइम है जाने का, रात के 12 सोने का वक्त है, ये मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह का तो नहीं चलता, हाँ अब मूड नहीं है ना मेरा, कल जाएंगे ना, कल सुबह को जाएंगे, कभी नहीं बोलता। 12 बजे रात को जीन कसो, 2 बजे रात को कसो, सुबह कसो, दोपहर में कसो, धूप में कसो, बारिश में कसो, किसी भी मौसम में उसके ऊपर जाके आप जीन डाल के बोले मेरे को जाना है, एवर रेडी रहता हूँ, रेडी। मालिक का वफादार रहता, जान दे देता मालिक का। और जंग में लेके चले जाते उसको, आगे से फौजों की दुश्मन की फौज रहती, उधर से गोले आते रहते, तोपा चलते रहते, बम आते रहते, उधर से तीरा आते रहते, भाले आते रहते, तलवार चलते रहती। तुम बोले घुस जाओ दुश्मन की फौज में, घुस जाओ बोलते घोड़ा घुस जाता, जान की परवाह नहीं करता। मालिक बोलता घुस जाओ, घुस जाता। अगर हम हमारे किसी हमारे नौकर को भी बोले कि जानने वाले को, उन्होंने क्या यार काले के जा रहे मेरे को मरने का, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ, तुम्हारी नौकरी नको, तुम्हारा काम नको, पैसे नको, इंसान रहा तो बोलता है कहाँ लेके जा रहे भैया, आप तो मेरे को मरवा देते क्या, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ, पैसे भी नहीं होना, तुम्हारी नौकरी भी नहीं होना। घोड़ा नहीं बोलता नौकरी नहीं होना है, मालिक का वफादार रहता, कहाँ चलो बोले चलता, पहाड़ों में उतर जाता, नदियों में उतर जाता, जंगलों में चले जाता, आप जहाँ लेके गए जाता, भगाए तो भागता, स्लो चले तो स्लो चलता, वॉक करो तो वॉक करता, ट्रॉट करो तो ट्रॉट करता, गैलोपिंग करो बोल तो गैलोपिंग करता। और घोड़ी की सवारी जो लोग कर रहे हैं उनको तो मालूम है, कोई गाड़ी, कोई अच्छी से अच्छी कार भी उसका मुकाबला नहीं करती। जो मजा, जो लुत्फ घोड़े की सवारी में कोई गाड़ी चलाने में नहीं है। मैं हर किस्म के गाड़ियां चला लिया, अमेरिकन, जर्मन, ये वो, दुबई में 40 साल एक से एक गाड़ियां शोरूम से लेके चलाया, मगर घोड़ा चलाने का मजा नहीं आया मेरे को। मैं घोड़ा भी बहुत चलाया और इतनी मोहब्बत करता इंसान से, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब जाता था हॉर्स राइडिंग को, गेट खोला तो उन्हें समझ जाता था मैं आ रहा, हिंदी गाना शुरू करता, गेट करने से समझ जाता था मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके हाथ से घोड़ा और चने लेके जाता था। बहुत शौक से खाता उन्हें घोड़ा और चने, तो रोज आके उसको गुड़ चने खिला के मैं फिर लेके जाता था उसको 2-3 घंटे फिराने का। इतना मजा आता था, इतना लेके फिरता, इतनी मोहब्बत से लेके चलता। और कहीं झाड़ी वाड़ी आ गई तो आपको बचा के चलाता, ऐसा नहीं कि आपका सर जो है वो झाड़ के डालों से लग जाए, कहीं आप जख्मी हो जाएं, कहीं इतना हिफाजत से लेके जाता, आपको इतना संभाल के ले आता, पूरे गड़े ये वो सब खुद सह लेता, मालिक को एक ही लेवल में लेके जाता, सब मालिक का वफादार रहता। हर क्यों आप उसको घास खिलाए, आप उसके मालिक है। एक हमारा मालिक है, हम खा रहे हैं, नेमतें खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं तो कबाब ही खा रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं तो बिरयानियां खा रहे हैं, कभी मच्छी खा रहे हैं, कभी ये गोश्त खा रहे हैं, मिठे खा रहे हैं तो 100 किस्म के मिठे खा रहे हैं, मशरूबात पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, हर चीज के बेहिसाब वैरायटी है हमारे पास। वहां उसके ने एक ही घास है, खाली खा रहे हैं। अल्लाह मियां बोले सुबह फजर को, नहीं फजर नहीं हो सकती, बोल साहब क्या कर रहे हैं, फजर नहीं हो सकती हमारे, फजर नहीं। आप देखेंगे जुम्मे की नमाज में मस्जिदा भर जाते, मौजन क्या पुकारता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है बोलते ही पूरे मस्जिदा भर जाते जुम्मे के दिन। असर में वही मौजन फिर पुकारता, अल्लाह अकबर, एक सफा थी, अल्लाह छोटा हो गया, असर में छोटा हो गया, जोहर में बहुत बड़ा था, जुम्मे में बहुत बड़ा था, अल्लाह अकबर था, उन्हें बड़ा था, असर में अल्लाह छोटा हो गया, एक सफा थी, एक सब भी नहीं आती बाजू। असर की नमाज में 2 घंटे के बाद, क्यों, ये हमारा मालिक है। इतनी नेमतें खाने के बाद, इतनी नेमतें अल्लाह ताला देने के बाद हम लोगों का ये हाल है, नहीं भाई नहीं होता फजर। एक हमारे दोस्त है, 4 नमाज़ में पढ़ता हूँ, देखो पाबंदी से मस्जिद में, फजर नहीं होती भाई। यार किस किस्म का आपके मालिक के साथ क्या वफादारी है यार आपकी, आप फजर नहीं हो सकती बोल रहे हैं आप। घोड़ा नहीं बोलता ना कभी भी, मेरा मूड नहीं है, नहीं बोलता, कितनी भी रात को बुलाओ, कितने भी दिन को बुलाओ, जान जोखम में डाल के लेके जाता आपको। जानवर अच्छा है, इंसान अच्छा है, बोलो। अल्लाह मियां बोल रहे हैं, खुद अल्लाह मियां तकाबुल करा इसमें, एक जानवर ऐसा है और तुम इंसान ऐसे है। मैं तुमको इतनी नेमतें दिया तुमको, मैं अच्छा, अल्लाह मियां बोले मैं तुम्हारे को इतना पैसा दिया, उसमें तुम ज़कात दो। आधे आदमियां नहीं देते, अरे 2.5%,
देंगे तो खत्म हो जाएंगे हमारी दौलत। 2.5 अल्लाह में बोले मैं दिया पैसे 2.5% दो बोले तो नहीं होता। बहुत माल आ गया, फकीरों को दो, लोगों को दो, सदका दो, नहीं होता माल। क्या बोले अल्लाह मियां यहाँ पे, मैं आपको एक आयत अभी चली गया अभी है वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत में तो इन्हें बहुत शदीद है। अल्लाह मियां बोल रहे हैं सूरह में पढ़ो, जरा जाके पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, कोई भी कुरान लेके तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह मियां बोल रहे हैं माल की मोहब्बत में तो इतना सख्त है, इन्हें गरीब गुरबा को दो बोले तो नहीं देता, हालांकि हम हुक्म दे रहे हैं दो, वो पैसा भी हम ही दिए उसको। हम थोड़े पैसे गरीबों को दो बोले तो नहीं देता, पकड़ लेके बैठा हुआ है पैसा। जानवर अच्छा है इन लोगों से, जो बोले जो जैसा इशारा दिए जिधर मुड़े मुड़ता घोड़ा। हम हमारे अल्लाह में इधर बुलाए तो इधर जाते, उल्टा जाते, यहाँ मस्जिद को बोले तो कहीं और जा रहे। हाँ, ये खैर खैरात करो बोले वो नहीं होता। यानी अल्लाह में कंपैरिजन करे, ये जानवर है, ये इंसान है, हम इंसान है। हर आदमी अब देख ले अपने गिरेबान में मुंह डाल के, है ना, क्या क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारी, यानी हम कहाँ खड़े हुए हैं यार, कुरान क्या बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, है ना। और हम बहुत अच्छे, हम अशरफुल मखलूकात है, जानवर है ना। एक शायर ने बोला है, आप सुने होंगे शेर, बावफा सामने रब के जो खड़ा रहता है, बावफा, बेवफा नहीं बोल रहा हूँ, एक बेवफा भी रहता, हम लोग तो बेवफा की कैटेगरी में होंगे। बावफा सामने रब के जो खड़ा रहता है, जैसे खुद पेड़ तले पात झड़ा रहता, पत्ता दरख्त से टूट गया तो दरख्त के नीचे पड़ा हुआ रहता, जिंदगी भर दरख्त के साथ लगा हुआ रहता, जब झड़ गया भी तो दरख्त के नीचे पड़ा रहता। पत्ते की वफादारी का यह आलम है, बेजान चीज का। झाड़ से टूट गया तो झाड़ के नीचे पड़ा हुआ रहता, जाता नहीं झाड़ के नीचे से, हवा आके उड़ाए तक नहीं जाता। जैसे खुद पेड़ तले पात जड़ा रहता है। सूखी रोटी कभी कुत्ते को खिलाकर देखो, देने वाले ही के दर पर पड़ा रहता है। सूखी रोटी कभी कुत्ते को खिलाकर देखो, देने वाले ही के दर पर पड़ा। आप मारे भी तो नहीं जाता, क्यों? आप उसको एक सूखी रोटी खिला रहे थे, पड़े रहता आपके दर पे, हकाले उसको वहां से जाओ बोले भी तो नहीं जाता। इतना वफादार रहता कुत्ता बोल रहा, कुत्ता, हर जानवर के बारे में बता रहा हूं मैं। अरे एक घोड़ा है, एक कुत्ता है, एक सूखी रोटी, अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें खिलाया यार, तरीके के खिलाया, तरीके के, फिर भी हम नाशुक्र हैं यार, हम उसकी वफादारी नहीं कर रहे। और अल्लाह में बहुत कोई बड़ा काम करो बोल के नहीं बोल रहे, 5 वक्त नमाज पढ़ो, 2.5% ज़कात दो, नहीं होता। देखो कितने लोग दे रहे, 100 में से कितने लोग देते आपको खुद मालूम है। नमाज को कितने नहीं आते आपको खुद मालूम है। एनीवे, आप लोग ये सूरा पढ़ के आइए और जो है उसको एनालाइज करके पढ़ के आइए। मैं भेजता हूँ आपको दोनों, वो तीनों सूरों की भी भेजूंगा और वो भी भेजूंगा, ठीक है। दुआ पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन सर, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमें आदियात का मतलब समझाया है, जज़ाकल्लाह। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बेही जमा है तो इसमें मध्यासिनी में पकड़ना है कैसा? इसमें बीही जमा है ना यहाँ पे, मध्य असली भी पकड़ना, अलिफ को असली में भी लिखना, ठीक है। कल भी बोला था ये। दुआ पढ़े। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये तबत यदा में हम पढ़ते हैं ना, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, हो गया कलकला। अगर हम ये पढ़ेंगे सयस्ला नारन ज़ाता लहब, हाँ, अगर हम नहीं रोके तो नहीं होता कलकला, आप साकिन करे तो ही होता, रोके तो ही होता। ठीक सर, ठीक है, ओके, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। हाँ, शुक्रिया सर। ओके, दुआ पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति
अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पाक है तुम्हारा परवरदिगार, पाक है तुम्हारा परवरदिगार, जो बड़ी ही इज्जत वाला है, जो बड़ी इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से, और बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं, जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सारी तारीफ के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो सारे जहान का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सर सलाम। कमाल बोल रहा हूँ, कमाल जी, बोल रहा हूँ कमाल सर। जी सर। माशाल्लाह से आपकी जो है तजवीज और ये खुलासा इतना बेहतरीन है। क्या आप एक एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करके दिन में जो है सो सिर्फ हम लोगों को खुलासा बता सकते हैं एक एक सूरे का जो है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इंग्लिश में पढ़ने की, ट्रांसलिटरेशन पढ़ने की, लेकिन ऐसा मेरे को ट्रांसलेशन नहीं मिला जैसा आदियात का आपने जो है करके बताया। उसमें खाली खाली ये घोड़ों का लिखा हुआ था, तो हम समझ ही नहीं सके कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बल्कि जैसा आप समझाए आज तो हमारे को पता चला। तो ऐसे क्लासेस आप जो है सो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की सोचिए ना सर। जी अच्छा, मैं बता तो मैं करने वाला हूँ, अरेंज कर रहा हूँ मैं थोड़े थोड़े करके, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कब रखेंगे तो आप इंशाल्लाह जाएगा। जरूर जरूर सर, जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम